আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৌমিতা। 24 নিউজ নাওয়ে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আপনারা দেখছেন 24 আওয়ার্স টিভি। এই মুহূর্তে চোখ রাখবো এখনকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। এই করোনা সংক্রমণের জেরে এবার দিল্লিতে নতুন করে লকডাউন। 6 দিনের লকডাউনের কথা ঘোষণা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এর পাশাপাশি তিনি কি জানালেন সাংবাদিকদেরকে সেটাই দেখাবো আপনাদেরকে। দিল্লিতে আজ রাত 10টা থেকে জারি লকডাউন। আগামী সোমবার পর্যন্ত জারি থাকবে লকডাউন। ছাড় মিলবে শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবায়। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, আমরা কখনোই লকডাউন চালু না করলে সংক্রমণের মাত্রা রুখতে পারবো না। আমরা দিল্লিকে কোনো অবস্থাতেই সেই পরিস্থিতির দিকে যেতে পারি না। अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया, स्थिति खराब थी तो भी आपको हमने ईमानदारी से बताया, क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकती। जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहद ज़रूरी है। और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथ्य जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे, तब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना असंभव था। इसीलिए हमने हर चीज़ आपके सामने रखी। हमने टेस्ट नहीं कम होने दिए। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। मैंने देखा कि कई जगहों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिए। टेस्ट कम कर दिए तो केस कम आने लग गए। इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगह हेरफेर करने की कोशिश की गई। हमने ऐसा नहीं किया। हमने टेस्ट कम नहीं किए, उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए। आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं। हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए। जितनी मौतें होती थी हमने सब आपके सामने रखी, ईमानदारी से रखी। अगर ज़्यादा हो रही थी तो ज़्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई। कितने बेड्स हैं, कितने आईसीयू बेड्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, हर चीज़ आपके सामने ईमानदारी के साथ रखी। और इसी वजह से जब भी हमने कड़े निर्णय लिए, हमें आपका पूरा सहयोग मिला, दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिल्ली एक परिवार है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं। और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। अब भी हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। पहले भी जीत हुई थी, अब भी जीत होगी। आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है। परसों रात को एक हादसा होते होते बचा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो गई। वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दवाइयों की कमी हो रही है। रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफ़ी कमी हो रही है। ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए। ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है, इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दिल्ली में चौथी वेव आई है। पहली
वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी করোনা সংক্রমণ প্রত্যেক দিনই বাড়ছে, তার সঙ্গে আক্রান্ত হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ, মারা গিয়েছেন ইতিমধ্যে প্রায় 2.5 লাখেরও বেশি মানুষ। এর পাশাপাশি আপনাদেরকে যে কথাটা জানিয়ে রাখি যে এই করোনা সংক্রমণকে রুখতেই কিন্তু এবার কড়া পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেল। শিয়ালদা ডিভিশনের ক্ষেত্রে 25টি লোকাল ট্রেন বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি যে খবরটা জানা যাচ্ছে সেটা হলো রেলের চালক এবং গার্ড দুজনেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। দূরপাল্লা ট্রেনের পরিষেবা যাতে স্বাভাবিক থাকে সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রবিবারও শিয়ালদা ডিভিশনে 18 জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়। করোনা সংক্রমণ রুখতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন তিনি মালদায়, সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে করোনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে করোনা মোকাবিলার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে রাজ্যের তরফ থেকে সে বিষয়ে জানান তিনি। কি বললেন তিনি দেখাবো আপনাদের। সব করে ফেলেছি, তাই আমার হাতে টাইম আছে বলি। আর তাছাড়া আমরা এই ব্যাপারে ইলেকশন ক্যাম্পেইনিংও যখন চলছে, আমরা কিন্তু করোনা নিয়ে রেগুলার 4-5টা করে আমরা মিটিং করছি নিজেদের মধ্যে। আর এছাড়াও আমরা একটা বড় টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছি যেখানে চিফ সেক্রেটারি আন্ডারে অল দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার্স, ইম্পর্টেন্ট অফিসার্স, তাদের বিভিন্ন জেলায় যেমন আগেরবারও যে সিস্টেমে আমরা কাজ করেছিলাম সেই সিস্টেমে আমরা একটা টাস্ক ফোর্স করে তাদের দায়িত্ব দিয়েছি সেই জেলার ব্যাপারে। প্যানিক করবার কোনো কারণ নেই, প্যানিকি হওয়ার কোনো কারণ নেই। এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোভিড, মানে সেকেন্ড করোনা। ফার্স্ট করোনা হয়ে গেছে, আগের বছর আমরা সামনে দিয়েছিলাম, তারপরেও এবারে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। কিন্তু যেভাবে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয়েছে, আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে বাইরে থেকে প্রচুর লোক আসছে, ফলে প্রচুর লোক বাংলায় যাতায়াত করছে এবং অনেকে তো প্রায় 1 মাস 1.5 মাস ধরে পড়েও আছে। এরকম ফলে করোনা ছড়াচ্ছে এখন। সেটা তো কি করবে, ইলেকশন চলছে, ইলেকশন ক্যাম্পেইনে বিভিন্ন লোক আসে। স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং অল নেসেসারি অ্যাকশন যাতে কোভিডকে কমব্যাট করা হয়। আননেসেসারিলি প্যানিক হওয়ার কোনো কারণ নেই। এখনো পর্যন্ত যারা এফেক্টেড হয়েছে তার মধ্যে এটা বলতে পারেন যে মোটামুটি 2000 সিরিয়াস পেশেন্ট আমাদের আছে যাদের কোমরবিডিটিস আছে, মানে ধরুন কারো তো লাংসের প্রবলেম আছে, চেস্টের প্রবলেম আছে, হার্টের প্রবলেম আছে, তাদেরকে আমরা সিরিয়াসলি ট্রিট করি। তাদেরটা একটা প্রবলেম আছে। আপনারা এটাও জানেন যে রেমডেসিভির থেকে শুরু করে ভ্যাকসিন, মেডিসিন ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট, কারণ এগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে এবং ওরা এগুলো দেয়। তো আমি তো প্রধানমন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছি যে আমাদের অক্সিজেন দাও আর আমাদের যে ইঞ্জেকশন এবং ভ্যাকসিন, মেডিসিন এগুলো দাও। তো করোনার প্রকোপ যেন মুর্শিদাবাদে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ রীতিমতো আছড়ে পড়েছে মুর্শিদাবাদে। গত 48 ঘন্টায় 16 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে, এমনটাই সূত্রের খবর। এর পাশাপাশি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জানা যাচ্ছে এখনো অবধি জেলার 14,400 জন মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তার মধ্যে ইতিমধ্যেই 166 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিন থেকে দাবি করা হচ্ছে। তবে সুস্থ হয়ে ফিরেছেন প্রায় 12,000-এরও বেশি মানুষ। রোগীদের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে হাসপাতালে বেড নেই, হাসপাতালে প্রতিষেধকের ঘাটতির অভিযোগ, এমনটাই কিন্তু বারবার প্রকাশ্যে উঠে আসছে। আরো বিস্তারিত খবর নিয়ে ফিরছি, তবে তার আগে সময় হয়ে গেছে একটি বিরতির। ফিরে আসছি বিরতির পর, ততক্ষণ চোখ রাখুন 24 আওয়ার্স টিভির পর্দায়। ছাপা শাড়ি মানে কৃষ্ণা শাড়ি। ঘরে কিংবা বাইরে, উৎসবে কিংবা যে কোনো অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য উন্নত মানের নজর কাড়া নানা রকমারি ডিজাইনের ছাপা শাড়ি অথবা নাইটি কিনতে হলে অবশ্যই আপনার প্রথম পছন্দ হবে কৃষ্ণা শাড়ি। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.shahadesignsareecenter.com, আমাদের ইমেল আইডি shahadesignsareecenter@gmail.com। ছাপা শাড়ি মানেই কৃষ্ণা শাড়ি। আপনি কি নতুন স্মার্টফোন কিনতে চান অথবা স্মার্ট টিভি? তাহলে আজই আসুন জোরিয়ন ইনফোটেক। এছাড়াও পাবেন ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার, মোবাইল রিচার্জ, নামি দামি কোম্পানির মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ। সুবর্ণ সুযোগ,
যে কোনো কেনাকাটায় পাবেন ফাইন্যান্সের সুবিধা। আজই আসুন জোলিয়ান ইনফোটেক, আমাদের ব্রাঞ্চ পিকনিক গার্ডেন, তিলজলা অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব এবং 39 বাস স্ট্যান্ডের খুব কাছে। জোলিয়ান ইনফোটেক, আমাদের ফোন নাম্বার 9831320644। আপনি যা কিছু কিনতে চান সবকিছুই পাবেন এখানে। জোলিয়ান ইনফোটেক। ওকেশন যাই হোক, ডেলিভারি অন টাইম অ্যাপের সঙ্গে কেক বা যে কোনো ফুড গ্রোসারি আইটেমের পিক আপ অ্যান্ড ড্রপ এখন সহজ। আজই ডাউনলোড করুন ডেলিভারি অন টাইম অ্যাপ। এইভাবে ওকে, হচ্ছে না কেন? ব্যাংবাজি ওভাবে হবে না। তাহলে কিভাবে হবে? চাকতিটা ঠিক 20 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দারুণ স্পিডে সারফেস হিট করলে বিপরীত হাইড্রোডাইনামিক চাপের ফলে জল থেকে লাফিয়ে উঠবে, নইলে ডুবে যাবে। এসে গেল সবার জন্য বাংলায় পড়াশোনার আধুনিক অ্যাপ টিউটোপিয়া। দুনিয়া যেভাবে পড়ে আজ বাংলার ঘরে ঘরে। আচার, ট্যামারিন, তেঁতুল তো না না, বেল বেল, কদবেল। নট বেল, উড অ্যাপেল। হ্যাঁ, উড অ্যাপেল, রিমোনিয়া অ্যাসিডিসিমিয়া। এসে গেল সবার জন্য বাংলায় পড়াশোনার আধুনিক অ্যাপ টিউটোপিয়া। দুনিয়া যেভাবে পড়ে আজ বাংলার ঘরে ঘরে। ভাই হাইওয়েটা কোন দিকে? না না, মানে বড় রাস্তাটা 17.31 ডিগ্রি ইস্ট। হ্যাঁ, ল্যাটিটিউড বললাম, হাইওয়েটা খুঁজছেন তো? জিপিএস অন করুন, ওটাই। এসে গেল সবার জন্য বাংলায় পড়াশোনার আধুনিক অ্যাপ টিউটোপিয়া। দুনিয়া যেভাবে পড়ে আজ বাংলার ঘরে ঘরে। ফিরে এলাম বিরতির পর। আজ বিজেপির তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য হাজির হয়েছিলেন বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব রবিশঙ্কর প্রসাদ। আজ হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনালে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বললেন তিনি, সেটাই দেখাবো আপনাদের। ममता जी की पूरी सोच में नारी न्याय के बारे में कार्रवाई करना नहीं है। देश में बलात्कार और चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में फास्ट ट्रैक कोर्ट कराने की योजना चल रही है। हम लोगों ने 1000 से अधिक फास्ट ट्रैक स्टैब्लिश करने की बात की है। बंगाल में 121 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश करना है। यहाँ 20,000 से अधिक रेप के और चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस हैं। देयर हैव बीन नो रिस्पांस फ्रॉम ममता जी, जबकि हम लगभग 60% एक्सपेंसेस हम देने वाले हैं। हाउ कैन यू इग्नोर दिस कि यू विल नॉट टेक एक्शन इन केस ऑफ जेंडर जस्टिस? 3 तलाक का भी उन्होंने विरोध किया था। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में क्लस्टर का प्रोग्राम यहाँ 3 साल से पेंडिंग है। हम एक ग्रांट इन हेड दे चुके हैं 25 करोड़ प्लस का। कोई काम नहीं हुआ है फाल्टा में और नैहाटी में। तो हम अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 30 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं देश भर में, मोबाइल में, मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी में, लेकिन नो कोऑपरेशन हेयर। आईटी के क्षेत्र में भी वही हाल है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करने में कोई कोऑपरेशन नहीं होता है। तो न ही आईटी में, न इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, न ही जेंडर जस्टिस में, न ही रेप और पॉस्को के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट को एस्टैब्लिश करने में भी कोई परमिशन नहीं मिलती है। हमें जीतने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था। बंगाल की जनता परिवर्तन का निर्णय बना, जीतने के लिए कितना आशावादी है ये सब? हमें जीतने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था। बंगाल की जनता परिवर्तन का निर्णय बना चुकी है और नरेंद्र मोदी जी के साथ भाजपा को निर्णायक बहुमत जिताएगी। बांग्ला को लोग तो क्या बोलना चाहेंगे? आपने खुलकर वोट करो। बंगाल के लोग बहुत महान हैं। मैं जानता हूं बंगाल का, मैंने काम किया है। तो मैं बंगाल के लोगों को हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, ये सब परेशानी में मत आइए। लेफ्ट रूल 30 साल प्लस, ममता जी का मिस रूल 10 साल प्लस। अब अच्छे रूल के लिए भाजपा को लाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए।
ভারতবর্ষের বিধানসভা নির্বাচনে ইতিমধ্যেই 5 দফার নির্বাচন হয়ে গিয়েছে, বাকি আরও 3 দফার নির্বাচন। তাই শেষ মুহূর্তে প্রচারে খামতি রাখতে চাইছেন না কেউই। শাসক দল থেকে শুরু করে বিরোধী দল প্রত্যেকেই পথসভা থেকে শুরু করে রোড শো, র্যালি কোনো কিছুরই বাদ রাখছেন না। তেমনই এক পথসভায় হাজির হয়েছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরে দীপক অধিকারী ওরফে দেবকে দেখার জন্য তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দক্ষিণ দিনাজপুরে তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে পথসভার মাধ্যমে ভোট প্রচার করলেন সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী। সোমবার বুনিয়াদপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি পথসভার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে বিপ্লব মিত্রের হয়ে ভোট প্রার্থনা করেন তিনি। অভিনেতা তথা সাংসদকে দেখতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে মিনারুল ইসলামের রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি। তুমি দেখবে দেশ জুড়ে নভেম্বরে অবধি সারা দেশ জুড়ে ফ্রি রাশনটা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু বাংলায় এখনো ফ্রি রাশন দেয়া হচ্ছে, কারণ দিদি বাংলার মানুষকে ভালোবাসে। এটা কিন্তু ভোটের রাজনীতি নয়, বাংলা মানুষকে ভালো রাখার রাজনীতি। আর রাজনীতি একেই বলে, আর রাজনীতি এটা হওয়া উচিত। কিন্তু না, আজকে রাজনীতি একদমই আলাদা। আজকে রাজনীতি পুরোটাই ধর্ম নিয়ে। আপনি হিন্দু না মুসলিম, রাজনীতি এইটাকে নিয়ে হচ্ছে। কেউ কাজ নিয়ে কথা বলছে না, কেউ বলছে না কি আমরা যদি সরকারে আসি এই কাজগুলো করব। তাহলে আপনাকে একটা জবাব দিন, এই কাজগুলো যদি আমাদের রাজ্য করবে তাহলে নিজেদের রাজ্য করেননি কেন? যেখানে আপনাদের সরকার আছে, প্রশ্ন তো থাকবে। আজকে শুধু ধর্ম নিয়ে হচ্ছে, যেটা আমি বলছি আপনাদেরকে, আমি আপনাদেরকে প্রমাণ করে দেবো। আজকে হিন্দু নেতারা হিন্দুদেরকে বোঝাচ্ছে যে আপনারা সুরক্ষিত নেই, আপনারা আমাদেরকে ভোট দিন, আমরা আপনাদেরকে সুরক্ষিত রাখবো। ওইদিকে মুসলিম নেতারা মুসলিমদেরকে বোঝাচ্ছে যে আপনারা সুরক্ষিত নেই, আমাদের দেশে মুসলিমরা সুরক্ষিত নেই, আপনারা আমাকে ভোট দিন, আমরা আপনাদেরকে সুরক্ষিত রাখবো। প্রশ্ন এটাই, যখন আমাদের দেশে হিন্দুরাও সুরক্ষিত নেই, মুসলিমরাও সুরক্ষিত নেই, তাহলে আমাদের দেশে সুরক্ষিত কারা? আসলে জানেন কি? আসলে আমাদের দেশে সুরক্ষিত হচ্ছে এই নেতারা যারা মানুষকে বোকা বানিয়ে ভোটটা নিয়ে চলে যায়, যারা হিন্দুকে মুসলমানদের সঙ্গে লড়ায়, মুসলমানকে হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই করায়, ভোটটা নিয়ে চলে যায়। দলের সাংসদ তিনি বার্তা দিলেন মানুষের কাছে যে কাজের মাধ্যমে কিন্তু মানুষের এই ভোটকে নির্ণায়ক ভূমিকা দিতে হবে, এবং এই ভোটের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার ভাগ্যটা নির্ধারণ হবে যে তারা কাজ চান না তারা ধর্ম চান। এবং ধর্ম আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এটা আমাদের বিশ্বাস আস্থার ব্যাপার, আমাদের মনে। সেখানটায় এই বিশ্বাস আস্থা এটা আমাদের থাকা যেমনি ভালো, কিন্তু পাশাপাশি আমাদের দেখতে হবে মানুষের জন্য আমরা কাজ করতে পারছি কি পারছি না। মমতা ব্যানার্জি গত 5 বছরে হরিরামপুর বিধানসভায় কতটা কাজ হয়েছে, আর যদি না হয়ে থাকে কেন হয়নি আপনার কি মনে হয়? আমার মনে হয় যেটা কাজ হয়নি সেটা হচ্ছে যিনি বিধায়ক ছিলেন মোর্চার পক্ষ থেকে, সিপিএম দলের, তিনি এই 5 বছরে তিনি কোনো কাজ করার চেষ্টাটাও করেন। পানীয় জলের অভাব যার ফলে প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে 5 বছর। কালনায় বিজেপি কর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ভোট পর্ব মিটতে না মিটতেই বিজেপি কর্মীর মৃত্যু, আর তাকে ঘিরে এলাকায় এক রহস্যঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মৃত কর্মীর নাম অখিল প্রামাণিক। এই মৃত্যুর পিছনে তৃণমূলের হাত রয়েছে এমনটাই অভিযোগ মৃত কর্মীর পরিবারের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পদ্ম শিবিরেরও। পরিবারের অভিযোগ, অখিল প্রামাণিককে খুন করে দেহ বাড়ির সামনে একটি আম গাছে ঝুলিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কানলা থানার পুলিশ। কানলা থেকে রাহুল রায়ের রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি। ব্যক্তি খুন হয়েছে বিজেপির, তো তাদের অভিযোগ, পরিবারের অভিযোগ বা দাবি যে তৃণমূলের লোকেরাই হুমকি দিয়েছিল এবং তারাই মেরে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে উনি হচ্ছে রাজমিস্ত্রি কাজ করতে, ওনার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, ওনার পেটে পাথর হয়েছিল। শেষে উনি ডাক্তার চিকিৎসা দেখানোর জন্য সে সমর্থ তো নেই, মানে আর্থিক অবস্থা ওনার খারাপ। শেষে বাড়ির লোককে ঠিকমতো বলতে পারেনি যে আমার এই ঘটনা বা এই ব্যাপার। উনি সে জ্বালা যন্ত্রণার জন্যে উনি গলায় দড়িটা দিয়েছেন। আর এখানে রাজনীতির কোনো ব্যাপার না, এটা
উনি বিজেপি সমর্থন করতে পারে, কিন্তু তৃণমূল থেকে কোনো হুমকি বা অন্য কিছু তাকে কোনো ডিস্টার্ব করা হয়নি। পরিবার বলছে যে বিজেপিতে ঢুকেছে বলেই হুমকিটা আসছিল। পার্টির যে সমস্ত যারা আছে তারা এসে এগুলো করাচ্ছে, আদার্স যারা আছে ব্যক্তি তারা এগুলো করাচ্ছে। এটা মানে যেটুকুনি আমি এখানে এসে দেখলাম বা যেটুকুনি শুনলাম, তাতে দীর্ঘদিন ধরে এদের মানে বিজেপিতে মানে অংশগ্রহণ করার জন্যে এরা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে মানে হচ্ছে এদের একটা হুমকি দিচ্ছে। সেই হুমকিরই মানে বহিঃপ্রকাশ তৃণমূল বুঝে গেছে যে তারা আর ক্ষমতায় আসবে না, এবার তার জন্য আমাদের এই কর্মীদের তারা এই সমস্ত মানে হত্যা করে মানে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে যাতে কেউ আর না বেরোতে পারে। বাদুড়িয়ায় বিজেপি প্রার্থী সুকল্যাণ বৈদ্যর সমর্থনে এক বিশাল জনসভার অনুষ্ঠিত হয়। আর এই জনসভাতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারীও। আর এই জনসভার শেষে এক বড়সড় চমক দিল বিজেপি। কি চমক সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। এই প্রচারের শেষ দিনেই বড়সড় চমক দিল বিজেপি। বাদুড়িয়া বিধানসভার শতাধিক তৃণমূল নেতা কর্মী সমর্থকেরা এদিন বিজেপিতে যোগদান করে। সেখানে পাপিয়া অধিকারী এসেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনায় তাদের কালো পতাকা দেখানো হয় বলে অভিযোগ করেছিলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি সেদিনই ছিল ষষ্ঠ দফার নির্বাচনের প্রচার। তৃণমূল কংগ্রেস যারা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস বুঝে গেছে যে তাদের সাথে জনসমর্থন নেই, তারা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং কালো পতাকা হচ্ছে দুঃখের চিহ্ন। তৃণমূল কংগ্রেস বুঝে গেছে যে সরকার শোকে তৃণমূল কংগ্রেস নিজে বুঝে গেছে তাদের যে প্রশান্ত কিশোর সে নিজে বুঝে গেছে যে আর মোদীজির জনপ্রিয়তার কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা ম্লান এবং এই শোক দুঃখ হতাশা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে। এখনো 3টে ফেজের নির্বাচন বাকি। ওরা এই কথা না বললে এরপরে ওদের বুথে একটা এজেন্ট খুঁজে পাবেন। ন্যাচারালি এটা মানুষকে দেখানোর জন্য যাতে অন্তত এজেন্টরা শেষ দিন অবধি লড়াই করে এইটুকু করছে। তৃণমূল কংগ্রেস জেনে রেখে দিন, আজকে আমি বলে গেলাম তৃণমূল কংগ্রেস 3 অঙ্কে পৌঁছাবে না আগামী দিন। প্রতিনিয়ত তৃণমূল এবং জোট থেকে যে সমস্ত কার্যকর্তারা মানুষের সাথে থাকে, মানুষের পাশে থাকে, তারা বিজেপিতে আসছে। কারণ মানুষ টিএমসি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাই তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকট হচ্ছে। যারা মানুষের নেতা তারা বিজেপিতে চলে আসছে, সিম্পল। জয় শ্রীরাম বিতর্কিত স্লোগানের আর এক নাম। এবার জয় শ্রীরাম না বলার জন্যই এক নাবালকের গায়ে রীতিমতো গরম জল ঢেলে দেওয়া হলো। গুরুতর জখম অবস্থায় নাবালককে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। বিস্তারিত খবর আপনাদেরকে জানাবো। কল্যাণী জওহরলাল নেহেরু হাসপাতালে সেই নাবালককে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার পর পলাতকেরা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে। বিক্ষুব্ধ জনতা 34 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানা এলাকায়। ঘটনার পর এখনো উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে সেই এলাকা। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নদিয়া থেকে কমল দত্তের রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি। ওই বাচ্চাটাকেও বলেছে জয় শ্রীরাম বল, ও বলেনি। তারপর ওকে এক চড় মেরেছে, ও দৌড়ে পালিয়ে একজনের বাড়ি গিয়ে লুকিয়েছে, সেখান থেকে টেনে বের করে ওকে মেরেছে। কোথায় বাড়ি বাচ্চাটা? ওই আমাদের পাশের বাড়ি। জায়গাটার নাম কি? কুলিয়াপাড়া। কুলিয়াপাড়া বাড়ি। কত বছরের বাচ্চা হবে? কারা বলেছে এটা? কারা বলেছে? কারা? ওই মহাদেব। আচ্ছা, মহাদেব কি করে? কি দল করে? মহাদেব ওখানে চায় দোকান। ও কোন দল করে? মহাদেব কোন দল করে? মহাদেব বিজেপি করে। আচ্ছা, 9 বছরের বাচ্চা ছেলে এখান থেকে আসছিল, আসার সময় ওকে বলতে জয় শ্রীরাম বলতে, ও জয় শ্রীরাম বলেনি, না বলাতেও গায়ে গরম জল ঢেলে দিয়েছে। আচ্ছা, তারপর বলেছে তোমার খেলা হবে। আচ্ছা, সেই বলার সঙ্গে সঙ্গে ওকে ওই বাচ্চাটা বলেছিল খেলা হবে। হ্যাঁ, খেলা হবে। আচ্ছা, বলার পরে ওকে দৌড়ছে, দৌড়ানোর পরে ওকে গিয়ে মেরেছে, মেরে এমন মানে মেরেছে। এখন শান্তি ফুলিয়ে নেওয়া হয়েছিল, ফুলের দিকে শান্তিপুর থেকে কল্যাণী ট্রান্সফার করা হয়েছে। আপনারা এখানে কি করলেন? আমরা প্রতিবাদ করলাম, রাস্তা অবরোধ। আচ্ছা, পুলিশ এসে
24 নিউজ নাও এখন এই পর্যন্তই। আরও বিস্তারিত খবর জানতে অবশ্যই চোখ রাখুন 24 আওয়ার্স টিভির পর্দায়। সবার পাশে সব সময়।